الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هروب الحادث الآمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والديك رسول الله جاءوك بي عيد الكريم تجلى باسم منتكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإنني من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. Halaman 57 ya. 7 hadis yang 7 baris dari atas. Hadatsana Muhammad bin Bashar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa bi sanadin muttasilin ila al-Imam al-Bukhari qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Bundar qala haddatsana Syu'bah an Mikhwal ibn Rashid an Muhammad ibn Ali عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى ابن سام قال حدثني أبو جعفر قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة
فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيض على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير شعري. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. باب الغسل مرة واحدة. وبه إليه قال حدثنا محمد موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بعاب شيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر وقال بهما على رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب البداء بهلال أبي القليل عند المشكلة. وبه إليه قال هذا سلام محمد بن Setelah satu lagi. Ya. بسم الله الباب المدمرة والاستنزاء في الجنة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن إياس قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني سليم شريك قريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمون نحو قالت شبت للنبي صلى الله عليه وسلم وشلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأخذوا على رأسه ثم نزع فغسل قدميه ثم عطي بمنزله فلم يقصد بها. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mas'il yadi biturabi litakuna anqa. Wa bihi ila qala haddatsana al-Humaydiyun qala haddatsana Sufyan qala haddatsana al-A'mash an Salim bin Abi Ja'id an Quraib an Ibn Abbas an Maimunah an
النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من اغتسل اغتسل من الجنابة وغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hal yudkhilul junubu yadahu fil ina'i qabla an yaghsilaha idza lam yakun ala yadihi fadar khairul janabah. wa adakhala bin Umar wal Bara'u bin Azib yadahu fi الطهور ولم يغسلها ثم تواضع ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظر من غسل الجنابة. قال إليه قال Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Maslama akhbarana aslahu al-Qasim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu a'udzu ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min na'in wahidin tahtariqu aydina fihi. Bismillahirrahmanirrahim. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة غسل يده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد لله رب العالمين. Untuk Allah SWT. Lanjutkan alhamdulillah beberapa daripada hadis sudah kita baca pada pagi ini dan daripada kitab Sahih Bukhari. Ada beberapa hadis yang masih dalam bab tentang Kitabul Ghusl. Hadis-hadis ini ditaruh oleh Imam Bukhari dalam kitab yang judulnya adalah Kitabul Ghusl. Kitab bagaimana tentang mandi. Hadis pertama coba kita pertama dikatakan di sini yang pertama dibaca wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Bundar. Ini hadis ini didapat oleh Imam Bukhari daripada Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar tersebut mendapat hadis ini dari Bundar. Qala hadatsana Syu'bah. Itu juga Bundar mendapat hadis ini daripada Syu'bah. An-Mikhwal bin Rashid, Syu'bah pun mendapatnya daripada Mikhwal bin Rashid. An Muhammad bin Ali, dapat dari Muhammad bin Ali. Terus Muhammad bin Ali tersebut mendapat hadis ini dari An-Jabir ibni Abdullah. Ini sahabat ya. Jabir bin Abdullah sahabat. Karena langsung kan Qala langsung itu hadisnya langsung disebut karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusrifu ala ra'sihi. Hadisnya adalah bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusrifu ala ra'sihi, menyiram kepalanya ketika awal mandi kan disiram kepalanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disiramnya 3 kali ya, disiram 3 kali. Ini ada sahabat tersebut yang namanya Jabir bin Abdullah. Dikatakan sini ya Jabir bin Abdullah
adalah as-sahabi ibnu sahabi. Jadi Jabir bin Abdullah ini adalah seorang sahabat, anaknya seorang sahabat. Jadi Sayyidina Jabir bin sahabat, Sayyidina Abdullah pun sahabat. Ya, sahabi bin sahabi. Ayahnya ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabirnya pun ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhuma. Maka kalau begitu kita nyebutnya radhiyallahu anhuma. Jadi kalau disebut nama sahabat radhiyallahu anhu, dua-dua ayahnya juga sahabat, maka kita bukan radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhuma. Kayak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, gitu kan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Takarrar katanya, ya, huwa Abu Abdullah. Gelarnya, kunyahnya ini Jabir bin Abdullah ini adalah gelarnya, kunyahnya ya, Abu Abdullah. Jadi Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Ada yang mengatakan Abu Abdurrahman. Jabir ini bukan Abu Abdullah tapi Abu Abdurrahman. Ada satu pendapat lagi katakan enggak, Abu Muhammad. Jadi ada tiga gelarnya. Ada Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Abu Muhammad. Yang dimaksud adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Amrin, ya, as-sahabi. As-sahabi bin sahabi. Al-Ansari, ya. Sahabi yang dari jenisnya dari golongan Al-Ansar, ya, dari perhatikan yang di Madinah. Jadi kalau Al-Muhajir perhatikan dari Mekah, kalau Al-Ansar berarti dari Madinah. Al-Ansari. Al-Ansari, ya. Wahwa katanya dikatakan dalam kitab Imam Nawawi, wahwa ahadul muktsirin riwayat. Ini riwayat yang dirawikan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah ini katanya, dia adalah Jabir bin Abdullah ini adalah ahadu diantara salah satu diantara al-muksirin yang dia banyak sekali meriwayatkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa orang diantara yang banyak kita dapat riwayat hadis dari orang tersebut, banyak sekali. Ada yang banyak, ada yang enggak. Karena kan itu berbedanya gitu, kenapa enggak semuanya banyak? Kan semuanya pasti ketemu Nabi Muhammad SAW. Semuanya pasti sering mendengarkan kata-kata Nabi Muhammad SAW sabda-sabdanya. Kenapa enggak semuanya banyak? Karena saking takutnya. Saking takutnya mereka hati-hati sekali, takut berkata yang bukan hadis dikatakan hadis. Ya. Ada ancamannya, soalnya ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW yang keras. Ya. Jadi saking takutnya. Tapi di antara sahabat radhiyallahu anhum begitu pun artinya sayang juga kalau hadis ini tidak sampai gitu. Jadi ada yang memberanikan diri. Pada umumnya semuanya takut. Tapi ada yang mencoba deh daripada nanti nggak sampai gitu kan. Padahal semuanya takut. Jadi di antara Sayyidina Jabir bin Abdullah adalah di antara yang memberanikan diri, ya, bahwasanya banyak riwayat yang kita dapat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah SAW. Jadi rawa katanya. Ini Sayyidina Jabir bin Abdullah ini merawikan daripada hadis banyaknya berapa katanya. Ini Imam Nawawi mengumpulkannya. Bahwasanya rawa alfa Nawawi ahli hadis, ya. Imam Nawawi ahli hadis. Dibahas tuh semua kalau hadis-hadis perawi-perawinya dibahas semuanya. Memperdalam. Getol. Jadi dihitung segala. Imam Nawawi memang khusus dia membahas tentang hadis. Imam Nawawi, ya. Hadis-hadis semua dikumpulkan, dibaca semuanya. Gak punya kitab katanya. Gak punya kitab. Minjem dari pustakaan. Gak punya duit beli kitab. Cuma saking semangatnya, jadi pinjam ke pustakaan, ada punya sekolah gitu, yayasan, pinjam terpulangin, dicatat semuanya. Karangannya kalau mau disusun katanya, saking banyaknya tulisannya, itu kalau mau dibagi dengan umurnya per tahun tersebut
habis umurnya karangannya masih banyak lagi, artinya masih banyakkan karangannya dibanding umurnya kalau kita bagi ke umurnya. Berkah umurnya pendek, nggak lama, nggak sampai 60, nggak sampai sekitar 50 ya umurnya. Nggak nikah, tidak nikah. Karena nggak punya duit, takut kesian anak orang enak-enak sama ayahnya, ntar kita bawa nikahin sama kita susah ya kan, nggak nikah, orang nggak punya duit, nggak punya ya, apa namanya, jadi tapi ilmu aja, hidupnya ilmu aja, pengen pakai imamah, pengen pakai sunnah kan, pakai imamah sorban ya, nggak punya, akhirnya punya kain dikit ya dililit aja, dia dililit sekedarnya, yang penting dapat sunnah ya. Maka Imam Nawawi tersebut mengatakan rawal alfa, ini Sayyidina Jabir bin Abdullah ini merawikan dari Nabi kita Muhammad SAW hadis sebanyak alfa hadis wa khamsami'ah hadis wa arba'ina hadisan, sebanyak 1540 hadis. Banyak nggak itu? Banyak. 1540 hadis. 1000 lebih ya, 1500. Banyak. Ya. Kalau ya, itu diantara yang banyak. Ittafaqa al-Bukhari Muslim minha ala 60 hadis. Hadis yang banyak itu diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari sama Imam Muslim ya. Yang Imam Bukhari merawikan juga, Imam Muslim merawikan juga sama. Hadis yang sama diriwayatkan oleh dua. Ini kita kan Imam Bukhari kitabnya. Ada lagi ntar kata Sahih Muslim ada satu lagi. Jadi di antara 1500 sekian hadis itu yang dirawikan oleh daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, itu yang Imam Bukhari taruh dalam kitabnya dan Imam Muslim taruh kitabnya sama-sama, ya, itu sebanyak 60 hadis. Ada 60 hadis yang dua-duanya ada riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ini diantara yang kita baca tadi, An Jabir bin Abdullah, ini Bukhari. Ya. Jadi ada di sini di kitab ini disebut, di kitab Imam Muslim juga disebut, itu ada jumlahnya 60 hadis dari 1000 ya. Tapi wanfarad al-Bukhari bisittah wa isrin, yang khusus Imam Bukhari saja sebut daripada riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah itu yang ada di kitab Sahih Bukhari tapi tidak ada di Sahih Muslim, itu sebanyak 26 hadis. Jadi di sini ketemu hadis tersebut disebut, tulis di sini, Imam Muslim enggak. Ya, itu ada sebanyak 26 hadis. Tapi wa Muslim yang khususnya di Sahih Muslim saja. Imam kebalikannya, di Sahih Bukhari enggak ada. Itu bimi'ah wa sittah wa ishrin, 126. Jadi 126. Banyakan di sana berarti, banyakan yang di Sahih Muslim, yang di sini tidak ada. Ya, riwayat tersebut banyak sekali ya daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Wa rawa an Abi Bakrin wa Umar wa Ali. Jadi riwayat Sayyidina Jabir tersebut diambil dari banyak orang ya. Daripada Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Ali. Sama-sama sahabat merawikan dari sahabat, itu pun ada ya. Enggak langsung. Abi Ubaidah wa Mu'ad wa Khalid bin Walid wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rawa anhu jamaah, yang ngambil daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Tadi kan Sayyidina Jabir mengambil hadis dari orang-orang tadi. Ada juga yang mengambil dari Sayyidina Jabir, siapa aja? Ada beberapa orang. A'immah, tabi'in. Mereka adalah pemimpin daripada tabi'in. Minhum Sa'id bin Musayyib, Abu Salamah, Muhammad Al-Bakir, Atha, Salim bin Ja'ad, wa Amr bin Dinar, Jahid, Muhammad bin Mukadir, Abu Zubair, Sya'bi, banyak ya. Wa manaqibuhu masyhurah katsir. Maka abahnya katanya ustusyhida abuhu. Ayahnya Sayyidina Jabir siapa tadi? Ayahnya Abdullah, Jabir bin Abdullah. Ayahnya ini katanya sahabat juga ya, mulia, sahabat mulia ya. Ustusyhida abuhu, meninggalnya mati syahid abahnya Sayyidina Jabir. Ustusyhida abuhu, kapan meninggalnya mati syahidnya? Yauma Uhud. Ayahnya Sayyidina Jabir ya, Sayyidina Abdullah tersebut meninggalnya mati syahid di peperangan Uhud ya, meninggal di Uhud.
Fa'ahyahu Allah Ta'ala wa kallamahu. Maka setelah meninggal Allah Ta'ala ajak bicara. Ya, ada riwayat ke kita ya, mungkin melalui mimpi ya, apa dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kadang-kadang bahwasanya setelah meninggal ayahnya, kallamahu Allah Ta'ala bertanya kepada Jabir, kepada Abdullah, ayahnya Jabir. Qala ya Abdullah, ma turidu? Wahai Abdullah, kamu maunya apa? Syahid nih, meninggal syahid kan paling tingginya derajat. Ditanya sama Allah Ta'ala, ente mau apa? Apa permintaan ente? Ya. Apa jawabnya? Faqala, katanya, saya mau, katanya, an arji'a ila dunya ustashhadu marratan ukhra. Aku kalau ditanya aku maunya apa, wahai Allah Ta'ala, maka aku maunya an arji'a ila dunya. Aku mau kembali ke dunia lagi. Mau ngapain? Fa ustashhadu, sehingga aku bisa mati syahid lagi. Marratan ukhra, ayat itu. Aku pengen mati syahid lagi. Udah mati syahid, aku kepengen kalau ditanya maunya apa, yang paling aku mau adalah kembali lagi ke dunia. Aku mati syahid lagi. Kalau itu cek kemana? Kembali ke dunia, hidup lagi 1000 tahun, ya kan? Wa thabata fi Sahih Bukhari an Jabir. Qala, katanya ada dalam kitab Sahih Bukhari, katanya daripada Sayyidina Jabir berkata, kata dafantu abi, aku mengubur ayahku yaum Uhud, ketika ayahku mati syahid di hari di peperangan Uhud. Aku mengubur ayahku ma'arajul, satu kuburan 2 orang. Karena kan banyak sekali korban ketika itu, maka ikut satu galian ditaruh 2 orang di situ. Menghematkan, kalau enggak banyak sekali ya. Dalam darurat itu, boleh darurat ya. Maka katanya, aku kubur ayahku bersama dengan orang lain. Tsummastakhrajtuhu ba'da 6 ashhur. Tapi setelah 6 bulan, aku sudah kuat lagi, sehat. Aku mau pindahkan ayahku sendiri. Ya, mau aku keluarkan ayahku dari kuburannya, mau di sendiri. Faidah huwa, ternyata ketika aku gali, kayaumi wada'tuhu. Ketika aku gali, aku lihat ayahku itu tidak ada berubahnya. Kayak hari yang aku kubur yang waktu itu, ini sekarang 6 bulan habis itu nggak ada kesentuh kotoran, nggak ada kesentuh, nggak rusak, nggak kotor, nggak rusak, bersih seperti hari aku kuburkan dia. Ya, jangan kan baru 6 bulan. Jadi sekarang yang kemarin aja itu masih segar, ya. Udah 1400 tahun karena kebuka itu diantaranya, itu kelihatan diantara itu syuhada itu yang meninggal syahid itu masih segar darahnya. Ada di Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan, kata Allah Ta'ala, jangan kalian katakan orang yang mati syahid itu mati, bal ahya, mereka hidup, berarti darahnya ngalir. Berarti ya kan kalau di klek itu darahnya ngalir, orang mati syahid itu ada yang kena itu darahnya masih segar. Allah sebut wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan, jangan kalian katakan mereka mati, bal ahya, kata Allah Ta'ala, hidup, inda rabbihim yurzaqun, mereka makan, mereka minum. Bagaimana itu ya, ini ayatnya. Wa thabata fi Sahih Muslim an Jabir. Lagi dikatakan bahwasannya dalam Sahih Muslim disebutkan riwayat daripada Sayyidina Jabir, katanya qala ghazawtu ma Rasulillah SAW, aku berperang bersama Rasulullah SAW. Aku ikut peperangannya Nabi kita Muhammad SAW, aku ikut sebanyak 19 sebanyak 19 perang, 19 peperangan yang di situ hadir Nabi Muhammad SAW, aku ikut. Perang ini, kalau perangnya apa? Resikonya mati. Jadi kalau perang ya, orang ikut perang bisa pulang. Ya, ntar lihat pulang apa enggak. Ya kalau di depannya musuh langsung udah pedang, ya siapa yang menang, siapa yang kalah. Menang ya berarti dia hidup, kalau kalah ya berarti mati. Ya kan? Aku ikut 19 peperangan bersama Nabi kita Muhammad SAW.
Walam ashhad badran wala uhudan, tapi aku nggak hadir perang Badar, nggak hadir perang Uhud katanya. Ya. Mana hanya Abi, karena waktu itu masih dilarang oleh ayahku ada orang jangan, ya kan? Wah, ayahnya maksudnya ya kesian anaknya dan mau usah, ya kan ayah aja gitu kan, maka aku dilarang oleh ayahku. Falamma qutila Abi, ketika ayahku sudah meninggal, yaum Uhud, ketika perang Uhud, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qattu. Setelah ayahku meninggal, satu perang pun aku nggak hadir. Ya, selama ini kan izin dulu ya kan, nggak dikasih udah. Jadi abis ayahku meninggal, siapa lagi yang menghalangi aku katanya? Aku ikut semua peperangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang umurnya, meninggalnya dikatakan di sini. Nah, umurnya 94 tahun. 94 tahun. Ikut perang mulu. Alhamdulillah selamat mulu. Umurnya 94 tahun. Ya, 90 tahun. Ya. Pernah katanya di satu riwayat katanya dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, Jabir bin Abdullah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Nabi kita Muhammad SAW kepada kami, katanya kepada sahabat-sahabat ketika itu yang ada bersama dengan Rasulullah SAW, di antaranya Sayyidina Jabir ada di situ. Pernah berkata Nabi Muhammad SAW kepada kami, apa kata sabda Nabi Muhammad, antumul yawma khairu ahlil ardi. Sabda yang maknanya Allah alam, kalian ini sahabat-sahabat yang ada ketika itu termasuk Jabir di antaranya, kalian ini antum al-yawm, kalian ini pada hari ini khairu ahlil ardi, adalah manusia terbaik di dunia. Katanya itu sabda Tuhan. Wa kunna alfan wa arba'amiyah, dan ketika itu kami jumlahnya 1.400 orang. Waduh, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberkahan mereka para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qurratina fi dinina ma'al qudri mutawallakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima tarqadi qawlan wa fi'lan karama warzuq al-kula halalan daiman wa akhirna al-jaa ulama nahdu bil khair wa naqbal min syarr. Rabbana aslih lana kulla syurur wa aqim bil ayun wa amdi 'anna rabbana kulla duyur qabla an ta'tiyana rusulun manun واغفر واستر انت اكرم ستر وصلاه ويترشد مصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب في الناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الضرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.